সাংস্কৃতিক ক্ষেত্ৰৰ বাবে ভাল খবৰ আহিছে সেয়া হৈছে নতুন এটা OTT প্লেটফৰ্ম এটা এপ লঞ্চ হৈছে ক্লক এণ্ড ডায়েল আৰু ক্লক এণ্ড ডায়েল এই এপটোত অসমীয়াৰ উপৰিও হিন্দী ভাষাটো বিভিন্ন ৱেব ছিৰিজ বিভিন্ন চিনেমা আৰু চুটি ছবি আমি চাবলৈ পাম ইতিমধ্যে প্লে ষ্টৰত উপলব্ধ হৈছে এপটো আপোনালোকে ল'ব পাৰিব আৰু সেই অনুষ্ঠানটোৰ ইতিমধ্যে প্ৰগ্ৰেম শেষ হৈছে আমি কথা পাতিব বিচাৰিছোঁ ক্লক এণ্ড ডায়েলৰ স্বত্বাধিকাৰী रोहित फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस एक नया OTT आप लेके आ रहे हैं और जैसे कि प्रोग्राम अटेंड करके हमको मालूम पड़ा है कि यहाँ पे असमीज़ और हिंदी दोनों ये एक ख़्याल मेरे मन में आया था कि हमारे यहाँ हिंदी बोलने में बहुत लोगों को बहुत अच्छे एक्टरों को दिक्कत होती है क्योंकि हमारे यहाँ के जो बोलचाल है यहाँ पे वो डिक्शन नहीं है इसलिए तो हाँ कई जगहों पे हमारा वो प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन नहीं आता है तो ये एक मतलब प्रॉब्लम नहीं होगा नहीं प्रॉब्लम हुआ था बहुत प्रॉब्लम हुआ था जब हम लोग डब कर रहे थे तो उस समय पे प्रोनाउंस की इशू आ रहा था तो दिमाग में दो थॉट आए कि एक या तो हम डबिंग आर्टिस्ट बुलाते हैं बाहर से फिर नहीं हमने कहा कि नहीं हम लोग किसी से मतलब किसी की एक्टिंग किसी से डबिंग नहीं कराएंगे जिसने एक्ट किया है वही डब करेगा उनके साथ मेहनत किया और सब सामने ही है प्रॉपरली जब डबिंग हो रही थी तो मैं पूरे टाइम वहाँ पे रहा हूँ सो दैट अगर कोई चीज़ है करेक्शन जहाँ पे लग रहा है उसको करेक्शन करवाया एक शब्द को 10-10 बार भी बोलना पड़ा देन उनको प्रैक्टिस हो गया अब मुझे थोड़ा ये है कि अब रिलैक्स हो गया हूँ ये हो गया है और ऑलमोस्ट जितने कास्ट हम लोगों के साथ पे अभी तक काम किया है उन लोगों की हिंदी भी थोड़ी बेटर हुई है और मेरे को असमी सीखने मिला और एक बात है लेकिन जैसे कि हमको देखने को मिल रहा है कि जो हिंदी है ये उत्तर प्रदेश का हिंदी थोड़ी अलग है बिहार वाले लोग थोड़े अलग हिंदी बोलते हैं तो ऐसा भी हो सकता है कि असम में नॉर्थ ईस्ट में हिंदी ऐसे ही बोला जाता है नहीं बिल्कुल हो सकता है देखिए हर जगह का टोन अलग होता है तो इसीलिए इसको एज अ चैलेंज कि आप क्या बोलो वो समझ में आना चाहिए सो इसीलिए एज अ चैलेंज मैंने इसको लिया कि नहीं जो है वो असम के लोग ही हिंदी बोलेंगे और वो पूरे इंडिया के अंदर जाएगी और उनको ही देखने वालों को भी अच्छा लगेगा और जो जिसने डब किया है या जिसने प्ले किया है रोल उसको भी थोड़ा अच्छा लगेगा चलिए बहुत अच्छा लगा एक नया ऐप आया है जहाँ पे एसमीज़ वेब सीरीज़ भी रहेंगे हिंदी भी रहेंगे बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस हम चाहते हैं कि ये ऐप क्लॉक एंड डायल पूरे देश में सब लोग देखें हम लोग भी टारगेट कर रहे हैं कि बड़ी ऐप हैं उनको हम लोग 1 से 1.5 साल के अंदर वहाँ तक पहुँचें और यहाँ के लोगों को और इवन हर आर्टिस्ट को हम लोगों के साथ बढ़ने का और हमको उनके साथ बढ़ने का मौका मिले थैंक यू প্ৰিয় দৰ্শক এতিয়া আমি কথা পাতিব বিচাৰিছোঁ ক্লক এণ্ড ডায়েলৰ ক্ৰিয়েটিভ হেড পৰিচালক ৰাকেশ শৰ্মাৰ সৈতে ইতিমধ্যে ৰাকেশ বিভিন্ন অতিথিৰ সৈতে কথা পতাত ব্যস্ত আছে আমি ৰাকেশ শৰ্মাৰ সৈতে কথা পাতিম আৰু আপোনালোকক জনাম আচলতে ৰাকেশ শৰ্মাই কি ধৰণে এই ক্লক এণ্ড ডায়েলৰ সৈতে জড়িত হৈছে আৰু কি ধৰণে আমি নতুন ৱেব ছিৰিজ বা চিনেমা চাবলৈ পাম ৰাকেশ প্ৰথমতে অভিনন্দন জনাইছোঁ খুব এটা মানে ভাল সময় এটা কিন্তু মই ৰোহিতৰ লগতো কথা পাতিছিলোঁ যিহেতু দুয়োটা ভাষাতে থাকিব হিন্দী আৰু অসমীয়া গতিকে এগৰাকী অসমীয়া পৰিচালক হিচাপে হিন্দী স্ক্ৰিপ্টৰ সৈতে কাম কৰাটো কিমান বেছি চেলেঞ্জিং আছিল বহুতখিনি চেলেঞ্জিং কাৰণ মেইনলি চেলেঞ্জিং কি হয় যদি মই আজি হিন্দী আৰ্টিষ্ট লৈ কৰিলোঁ হয় তেতিয়া হয়তো মোৰ ডায়লগছ বা সেইখিনিত মোৰ বহুত ছাপৰ্ট পাই গ'লোঁ যে কিবা গ্ৰামেটিকেল মিষ্টেক বা কিবা হ'লে তেওঁলোকে চাই দিব পাৰে তো যেতিয়া মই অসমীয়া আৰ্টিষ্টৰ লগত কৰিছোঁ এটা আছিল কি মই ডাবিং কৰিবই লাগিব মই চিং চাউণ্ড কৰিব নোৱাৰোঁ কাৰণ চিং চাউণ্ড কৰিলে কি হ'ব বহুত ভুল চিং চাউণ্ডত আহি যাব তাৰপিছত মই সেইটো কৰিব নোৱাৰোঁ সেইকাৰণে ডাবিঙত গৈ আছিলোঁ যাতে যদি দেখোঁ কাৰোবাৰ মডুলেশ্যন বা খুব ঠিক লগা নাই আমি সেইটো হিন্দী আৰ্টিষ্টৰ ডাবিং আৰ্টিষ্টে ৰিপ্লেচ কৰিব পাৰোঁ তো সেইটো এটা আছিল আৰু গ্ৰামাৰটো সদায় চেলেঞ্জ থাকে সিহঁতৰ হিন্দীত যিটো অসম মানে ৰি ৰা এইবিলাক বহুত চেলেঞ্জ কি সেইকাৰণে বহুত চেলেঞ্জিং তথাপিও আই থিংক মই সেইটো চেলেঞ্জ হিচাপে লৈ কৰিছোঁ কাৰণ মোৰ এটাই আছিল যে আমাৰ কাহিনীবিলাক আমাৰ ইয়াতে থাকি যাব নালাগে অসমতে থাকি যাব নালাগে অসমৰ পৰা বাহিৰ ওলাবলৈ আৰু এটলিষ্ট আৰ্টিষ্টখিনিও ওলাব লাগে আজি যেতিয়া হিন্দীত ওলাইছে ডেফিনেটলি আজি মুম্বাইৰ কোনোবা পৰিচালকেও আমাৰ এইখিনি চালে কোনোবা এজনে হয়তো আৰ্টিষ্ট এটাতে চিলেক্টো হৈ যাব তো সেইটো এটা মানে লৈ আৰু আজি দেখিছোঁ খুব ভাল ৰেছপঞ্চ ভাবাতকৈ বহুত বেছি মিডিয়াকো মই বহুত থেংকছ দিছোঁ ইমান সুন্দৰভাৱে তেওঁলোকে ইমান ছাপৰ্ট এটা দিছে আৰু আমাক লাগিব মানে গোটেই ছাপৰ্টটো পালেহে যাতে স্প্ৰেড হয় মানুহে গম পাব লাগিব ক্লক এণ্ড ডায়েল এটা এপ আছে
আৰু তেতিয়া আমি নতুন নতুন কণ্টেণ্ট বনাই থাকিব পাৰিম যে ছাবস্ক্ৰাইবাৰ বাঢ়িলে কি হ'ব আমাৰ প্ৰডাকশ্যন ভেলুবিলাক আৰু বঢ়াব পাৰিম আজি যদি 1 লাখ টকাৰ বাজেট কাইলৈ 1 কৰোৰৰ বাজেট হ'ব কিন্তু আমি সেই ৰিটাৰ্ণটো গম পাম যে আমি ইমান পাম সেই হিচাপে আমি প্লেনিং কৰিব যাম আৰু ভাল ভাল প্ৰডাক্ট দিব পাৰিম আৰু এই ধৰণে প্লেটফৰ্ম বঢ়াৰ লগে লগে ই আমাৰ ক্ষেত্ৰ আমাৰ ইয়াৰে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ বা অসমৰ যিখিনি শিল্পী কলা কুশলী আছে আনকি পৰিচালকলৈকে সকলোৰে বাবে কামৰ ধুনীয়া বাট মুকলি সঁচাই আমাৰ যদি চাব যায় আমাৰ এতিয়া ইণ্ডাষ্ট্ৰিটো খুব লিমিটেড আজি এতিয়া হলৰ কাৰণে যিটো প্ৰব্লেম হৈছে চিনেমা আমাৰ নহয় বছৰত খুব কম চিনেমা ওলায় তো মেইনলি কি হ'ল আৰ্টিষ্টখিনি হয়তো থিয়েটাৰত যাব লাগিব নহ'লে চিৰিয়েল কৰিব লাগিব তাৰে বাহিৰে কোনো এটা প্লেটফৰ্ম নাছিল আৰু কি হয় চিৰিয়েল বস্তুটো কি হয় এটা মন'টমাছ হয় আমি কৰিব নোৱাৰোঁ কাৰণ এটা ফেমিলি অডিয়েঞ্চ থাকে এটা ফিক্স আমি এটা কনচেপ্ট লৈ আমি চিৰিয়েলবিলাকত আগবাঢ়িব লাগে কিন্তু ৱেব ছিৰিজৰ কি হয় বিভিন্ন কণ্টেণ্টছ আমি ট্ৰাই কৰিব পাৰোঁ আৰু কাৰণ ৱেব ছিৰিজ বা এইটো হৈছে এটা মানুহৰ ইণ্ডিভিজুৱেল মানুহে এখন ফেমিলি একেলগে এটা মোবাইলত কেতিয়াও নাচায় চবে নিজে নিজে এটা মোবাইলত চাব তো ইণ্ডিভিজুৱেল হোৱাৰ কাৰণে কি হয় কণ্টেণ্টছবিলাক আমি এক্সপেৰিমেণ্টেল কৰিব পাৰোঁ বিভিন্ন অডিয়েঞ্চ সেইটো আমি টিভিত নোৱাৰোঁ হোৱাইড ৰেঞ্জ এটা পোৱা যায় আৰু লগতে কি হ'ব আৰ্টিষ্টখিনিয়ে এটা মন'টমাছ নাথাকে এক্টিঙৰ ক্ষেত্ৰত হওক ৰিয়েলিষ্টিক এক্টিং মই যিমান ট্ৰাই কৰিছোঁ এটা ৰিয়েলিষ্টিক কাৰবাৰ ৰাখিছোঁ সেনেকৈ টেকনিকেল ছাইডত বহুত প্লে কৰিব পাৰিছে কেমেৰামেনেই হওক বা মিউজিকৰ ক্ষেত্ৰত এক্সপেৰিমেণ্ট কৰিছে বিভিন্ন সেই কৰি থকাৰ মানে সেইটো স্ক'প ইয়াতে পায় আৰু কামটো ওলাইছে আৰ্টিষ্টবিলাক এতিয়া বিভিন্ন আৰ্টিষ্টে আজি বিভিন্ন কাম কৰি আছে ৱেব ছিৰিজ কণ্টেণ্ট তেওঁলোকে এতিয়া এটা চ'ৰ্চ পাইছে যে মই থিয়েটাৰ বা চিৰিয়েল নকৰাকৈ মই আজি ৱেব ছিৰিজ কৰি থাকিব পাৰোঁ অভিনন্দন জনাইছোঁ ৰাকেশ ভাল হওক আৰু সমগ্ৰ দেশে আচলতে আমাৰ টেলেণ্টখিনি চাওক আমি এতিয়া নিশিতা গোস্বামীৰ সৈতে কথা পাতিব বিচাৰিছোঁ প্ৰিয় দৰ্শক ক্লক এণ্ড ডায়েল এই এপটোৰ যিটো ফৰ্মেল লঞ্চিং আছিল তাত উপস্থিত আছিল অসমৰ এগৰাকী মোহময়ী অভিনেত্ৰী আমাৰ সকলোৰে প্ৰিয় নিশিতা গোস্বামী নিশিতা বা খুব বঢ়িয়া কথা এষাৰ আপুনি মঞ্চত কৈছিলে যে যিমানেই প্লেটফৰ্ম বাঢ়িব সিমানে কাম কৰা মানুহৰ বাবে এখন বহল পথাৰ আহি যায় গতিকে খুব ধুনীয়া এটা আমি প্লেটফৰ্ম পাইছোঁ আমাৰ শিল্পী কলা কুশলীসকলৰ বাবে নিজকে পৰীক্ষা কৰিছোঁ আৰু হিন্দী ৱেব ছিৰিজতো কাম কৰা সঁচা কথা এতিয়া আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনি প্ৰথম কথা 2 বছৰ খুব বেয়া দিন গৈছে আমাৰে বেয়া দিন গৈছে মই নিজেই কৈছোঁ পাৰ্চনেলি অ'পেনলিয়ে কৈছোঁ ফ্ৰাষ্ট্ৰেশ্যন হৈ গৈছিলে আমাৰ ডিপ্ৰেশ্যন হৈ গৈছিলে গতিকে এই কাৰণ আমি অভিনয় কৰা মানুহ নহয় যেতিয়া আমাৰ বন্ধ হৈ যায় নহয় আমাৰ খুব দুখ লাগে তেতিয়া গতিকে এটা সময়ত আমাৰ ভাবিছিলোঁ যে আমাৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰিটো একেবাৰে বন্ধ হৈ যাব কিন্তু এতিয়া যেতিয়া আমি আজি এই অনুষ্ঠানত আহিছোঁ ৰোহিতহঁতৰ নিচিনা যদি মানুহে যদি কষ্ট কৰি নিজৰ পইচা দি পেলাই যদি এটা এপ্লিকেশ্যন কৰিব পাৰে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনিৰ কাৰণে যদি এখন পথাৰ এখন যদি মুকলি কৰি দিব পাৰে তা আমিনো কিয় অকণমান কষ্ট কৰি পেলাই ছাবস্ক্ৰাইব নকৰি পেলাই আমি যদি এই 2খন 3খন বা 4খন যদি আমি ৱেব ছিৰিজ চাওঁ তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে আৰু সুযোগ পাব ভাল ভাল ৱেব ছিৰিজ বনাবলৈ গতিকে থিয়েটাৰ আৰম্ভ হৈছে মই নিজে যদিও জড়িত নহয় থিয়েটাৰৰ লগত তথাপিও যেতিয়া থিয়েটাৰ আৰম্ভ হৈছিলে ইমান ফূৰ্তি লাগিছিলে মনটো মই প্ৰস্তুতিবাক ফোন কৰি কৈছোঁ মই প্ৰস্তুতিবা তোমাক মই থেংক ইউ কৈছোঁ তুমি যে সঁচাকৈ এনেকৈ যে আৰম্ভ কৰিছা কাৰণ আমাৰ মানুহখিনি নহ'লে কি হ'ব কাৰণ অভিনয় কৰা বেছি সংখ্যক মানুহে বেলেগ একো কৰিব নাজানে কেৱল অভিনয় কৰে বেলেগ একোৱে কৰিব নাজানে গতিকে তেওঁলোকে পৰিয়াল এটা চলি আছে আৰু খুব দুখ লাগে যেতিয়া ফোন আহে আমালৈ বোলে মোক আমাৰ ৰন্ধা মানুহজনে আজি খাবলৈ পোৱা নাই বা পইচাৰ দৰকাৰ হৈছে বা আমাৰ লাইটৰ দাদা এজনক পইচা দৰকাৰ হৈছে তেতিয়া আমাক খুব দুখ লাগে কাৰণ তেওঁলোক কাম কৰি থকা মানুহ আৰু সেই সময়ত যেতিয়া তেনেকুৱা ধৰণৰ আমাৰ ফোন কলছ আহে বা আমাৰ খবৰ আহে তেতিয়া আমাৰ মনটো বেয়া লাগে এতিয়া এনেকৈ যেতিয়া কামবোৰ আকৌ আৰম্ভ হয় নতুন ল'ৰা ছোৱালী একদম সৰু ল'ৰা ছোৱালী যেতিয়া কাম কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে নতুন উদ্যমেৰে তেতিয়া আকৌ আমাৰো উৎসাহ দুগুণ হৈ যায় তেওঁলোকৰ পৰা আমি শিকিবলৈ পাৰোঁ তেওঁলোকৰ পৰা আমি ইমান এনকাৰেজ হওঁ যে আমিও ভাল কাম কৰিব লাগিব গতিকে এই প্ৰচেষ্টাটো যাতে অব্যাহত থাকক মই তাকে আৰু আপোনালোকে যেতিয়া আৰম্ভ কৰিছিলে এই মন ছবিখনৰ কথা সেইখিনি সময়ত আমিও আমাৰ যেতিয়া ঠিক ধৰক বয়সন্ধিৰ সময় আমাৰ বাবেও আচলতে ছবি এখন চোৱাৰ আচলতে সীমাবদ্ধতা বহুতখিনি আছিল কিন্তু এই ধৰণে এপ আহি যোৱাৰ লগে লগে এতিয়া স্মাৰ্টফোন বহুতৰে হাতত নাই যদিও বহুতৰে হাতত আছে কিন্তু গতিকে গাঁৱে ভূঞেও আচলতে এই ধৰণৰ টেলেণ্টখিনি চোৱাৰ এটা সুবিধা আহে একদম আৰু তাতোকৈ ডাঙৰ কথা আমাৰ যিখিনি আমাৰ উজনি বা নামনি যিখিনি ল'ৰা ছোৱালী সুযোগ পোৱা নাই খুব টেলেণ্টেড মই আজি 2 দিনমানৰ আগতে মই মেৰাথনৰ এটা অনুষ্ঠানত মই অংশগ্ৰহণ কৰিছোঁ NRLৰ তাত যিখিনি ল'ৰা ছোৱালী আজি দৌৰিছে ইমান তেওঁলোকৰ টেলেণ্ট আছে মই বুজাব নোৱাৰোঁ তেওঁলোকৰ যিটো ষ্ট্ৰেংথ তেওঁলোকৰ যিটো পাৱাৰ চাগে আমাৰ অসমৰ বাহিৰ লগে চাগে মানে
মই মানে গ্ৰাফডাল মানে আমাৰ বহুত ওপৰত গতিকে ঠিক খেলৰ দৰে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী বহুত এনেকুৱা ল'ৰা ছোৱালী আছে যিসকলে ভাল অভিনয় কৰে বা ভাল থিয়েটাৰ কৰে বা ভাল নাচে বা ভাল গান গায় তেওঁলোকৰ এতিয়া যিহেতু ডিজিটেল ৱৰ্ল্ড বুলি কওঁ ন তেওঁলোকৰ হাতত মোবাইল আছে তেওঁলোকে চাইছে মই এটাই আশা কৰোঁ তেওঁলোকে যাতে ভাল কণ্টেণ্ট চায় আৰু তেওঁলোকে লাহে লাহে শিকি আহিছে তেওঁলোকে কি কৰিব লাগে কেনেকৈ কৰিব লাগে ক'ত আহি কেনেকৈ কণ্টেক্ট কৰিব লাগে শিকিছে এতিয়া গতিকে তেওঁলোকেও এটা শক্তি পাব নহয় তেওঁলোকে ওলাই আহক ওলাই আহি কাম কৰক আৰু তাৰ পাছত তাৰে মাজত দেখিব দুজন তিনিজন গৈ পেলাই একদম বেছ ডাঙৰ কাম কৰিছে পৰ্যায়লৈ কাম কৰিছে শেহতীয়াভাৱে আমাৰ অসমীয়া যিখিনি ছবি বা অসমীয়া যিখিনি কাম হৈছে আচলতে আমি অস্কাৰলৈকে আচলতে আমাৰ নাম গৈছে ভিলেজ ৰকষ্টাৰ্ছৰ জৰিয়তে গতিকে নিশ্চিতভাৱে ভৱিষ্যতৰ সময়ত আৰু এতিয়া নিউ এজ যিখিনি মানে ডিৰেক্টৰ প্ৰডিউচাৰ ওলাইছে তেওঁলোকে মানে খুব বেছি ফ'কাছ নিজৰ কাম খুব ফ'কাছ আৰু খুব আমাৰ নতুন নতুন ল'ৰা ছোৱালীখিনি খুব টেলেণ্ট আছে খুবেই টেলেণ্টেড এতিয়া মই আজি এখন ছবি মই মাহঁতৰ লগত কৰিছিলোঁ মৃন্ময় বুলি ল'ৰা এজন ইমান টেলেণ্টেড ইমান ধুনীয়াকৈ বনাই দিছে ষ্টৰিটো যে মই তাকে তেতিয়া কৈছোঁ যে মোৰ জানা ইমান যে মই কিছুমান বস্তু নতুন নতুন শিকিছোঁ সিহঁতি কি কৰে ন সিহঁতি খুব ৰিচাৰ্চ কৰে সিহঁতি বহুত বাহিৰৰ বস্তু চাই থাকে চাই সিহঁতি সেইখিনি উলিয়াই আয়ত্ব কৰে যদিও বেচেৰা সিহঁতৰ সেইখিনি ইকুইপমেণ্টছ নাই তথাপিও ক'ৰবাৰ পৰা কিবা কিবি কৰি পেলাই গোটাই লৈ পেলাই সেই বাহিৰৰ টেকনিকটো সিহঁতি দিবলৈ চেষ্টা কৰে আৰু তাত মই ভাবোঁ মানে 60% তেওঁলোকে ছাকচেছফুলো হয় গতিকে আমাৰ যে ল'ৰা ছোৱালীখিনিয়ে ইমান কম ইকুইপমেণ্টছত ইমান মানে লিমিটেশ্যনৰ মাজত যদি ভাল কাম কৰিছে গতিকে এটা কথা ভাবকচোন যেতিয়া আমাৰ বম্বে নিচিনাকৈ যেতিয়া সুবিধা আহি যাব কিমান ভাল কাম কৰিব আৰু এনেও আমাৰ নৰ্থ ইষ্টৰ এতিয়া উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনিৰ নাম আছে ভাল কাম কৰে বুলি এতিয়া বাহিৰতো গম পায় যিদৰে ৱেষ্ট বেংগলত কলিকতাত বা ৱেষ্ট বেংগলৰ ফালৰ যিখিনি মানুহ ইণ্ডাষ্ট্ৰিটো খুব ডাঙৰ তেওঁলোকৰ এটা কানেকশ্যন আছে বলিউডৰ লগত চাউথৰ মানুহখিনি জানে এটা কানেকশ্যন আছে এতিয়া লাহে লাহে আমাৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনিও যে খুব টেলেণ্টেড আমাৰ ৰীমা বাইদেউহঁতৰ কাৰণেই কাৰণ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায় পাই গ'ল গতিকে তেওঁলোকৰ এটা কানেকশ্যন আমাৰো লাহে লাহে হৈছেগৈ কিন্তু আমাৰ সেই পথটো আৰু চাফা লাগে তাৰ কাৰণে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনিয়ে কাম কৰিব লাগিব আৰু কাম কৰিব ক'ত কাম কৰি পেলাই দেখুৱাব ক'ত তাৰ কাৰণে এখন প্লেটফৰ্ম লাগিব আৰু এতিয়া সেই ৰোহিত ৰাকেশৰ নিচিনা যুৱকে এখন প্লেটফৰ্ম তৈয়াৰ কৰিছে কিন্তু সেই প্লেটফৰ্মখনৰ যিখন দৰ্জা সেই দৰ্জাখনটো আমিয়ে খুলিব লাগিব নহয় গতিকে সেইকাৰণে মই আপোনালোকৰ জৰিয়তে সকলোকে অনুৰোধ জনাইছোঁ ক্লক এণ্ড ডায়েল যিটো আজি এপ্লিকেশ্যন লঞ্চ হৈছে আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰক চাওক এবাৰ ভাল নালাগিলে নাচাব কিন্তু যদি ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে কণ্টিনিউ নিশ্চয় কৰিব যে সেইটোৱে কথা আৰু তেতিয়াহ'লেহে আমি আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনি ভাল কাম কৰিবলৈ সুযোগ পাব ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ নিশ্চিত বা আপোনাক এইখিনি সময় দিয়াৰ বাবে আশা কৰিছোঁ আপোনাৰ অনাগত যিখিনি প্ৰজেক্ট তাতো আপুনি ছাকচেছফুল হওক প্ৰিয় দৰ্শক আমি ইতিমধ্যে কথা পাতি এটা কথা গম পালোঁ বা এই অনুষ্ঠানটোত অংশগ্ৰহণ কৰিও যে এই ধৰণে যেতিয়া নতুন নতুন প্লেটফৰ্ম ওলাব আৰু সেই প্লেটফৰ্মসমূহত কাম কৰা মানুহে বহুত সুযোগ পাব আৰু এতিয়া আমি ইতিপূৰ্বে কৈছোঁৱেই যে বৰ্তমান সময়ত অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ পৰা সাংস্কৃতিক ক্ষেত্ৰখনত যিসকল লোক ওলাই আহিছে তেওঁলোকে নিজৰ যি কৰ্ম সেই কৰ্ম সন্দৰ্ভত অতি দৃঢ় তেওঁলোকে জানে কি কৰিব লাগিব আৰু সেই ধৰণে আগবাঢ়িছে ভাল প্ৰডাকশ্যন আমি চাব পাইছোঁ আমি আশা কৰিম এই ধৰণে কেৱল ক্লক এণ্ড ডায়েলে নহয় যি অনুষ্ঠান বা যি প্লেটফৰ্ম ওলাব OTT প্লেটফৰ্ম ওলাব তাত আমাৰ অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ শিল্পী কলা কুশলীসকলে নিজৰ প্ৰতিভা বিকাশৰ সকলো স্তৰ আচলতে তেওঁলোকে স্পৰ্শ কৰিব পাৰিব আৰু সেই ধৰণে আমাৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল আৰু অসম ৰাষ্ট্ৰীয় আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত জিলিকি উঠক ইয়াৰ লগে লগে মোৰ এই অনুষ্ঠানৰ পৰা মই প্ৰাঞ্জল শৰ্মাই বিদায় লৈছোঁ আপোনালোকে চাই থাকিব খাটাং খবৰ